Good morning, students. Welcome to Final BSc. ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಫೈನಲ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಈ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಪೇಪರ್ 5 ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ, ಟೆಕ್ಸಾನಮಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬಾಟನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಥ್ನೋಬಾಟ್ನಿ. ಲೈಕ್ವೈಸ್ ಪೇಪರ್ 6 ಸೆಲ್ ಬಯಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಓದ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪೇಪರ್ 5 ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ, ಟೆಕ್ಸಾನಮಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬಾಟ್ನಿ, ಎಥ್ನೋಬಾಟ್ನಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ತೊಗೊತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ. Morphology means study of external structure of plants and its organ, that is called plant morphology. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಮಾರ್ಫಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ರೂಟ್, ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಬೌಟ್ ರೂಟ್, ಸ್ಟೆಮ್, ಲೀಫ್, modification, likewise root modification, stem modification, leaf modification. Then floral morphology, inflorescence, different type of inflorescence. Then flower, complete account on floral morphology. And then fruit. ಇವಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಇದನ್ನು ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಬೌಟ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ, ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಫ್. You know very well about spermatophyta. It means phyta means metaphyta ಗೊತ್ತಲ್ವಾ. ಮೆಟಾಜೋವಾ, ಮೆಟಾಫೈಟಾ ಅಂತ 5 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳಿದಿರ. ಮೆಟಾಫೈಟಾ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಫೈಟಾ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಫೈಟಾ, ಸ್ಪರ್ಮಾ ಮೀನ್ಸ್ seed producing plants. So this division spermatophyta divided into two group. ಅಂದರೆ seed producing plants divided into two group. One is gymnosperm, means gymna means naked, sperma means seed alva. It means characterized by the presence of naked ovules. That means naked ovule andre enu, ovary wall does not enclose the seeds. Seeds do not covered by a ovary wall. That's why it is called naked seeded plant, sperm and gymnosperm. Another type is angiosperm, totally seed producing plant. That is spermatophyta divided into two group, gymnosperm and then angiosperm. Angiosperm means flowering plants. Once again, angiosperm, we have two group, monocotyledons and dicotyledons. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಬೇಡ, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಆಫ್ ಏಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್? Angiosperm is flowering plants. They are the highly specialized organ of reproduction, which distinguish angiosperm from all other group of plants. So the angiosperm means they produce flowers. That is the distinguishing, one of the important distinguishing character of angiosperm with all other group of plants. Then angiosperm possess well developed conducting tissues, xylem and vessels. Xylem has vessels, phloem has companion cells. Then ovules of angiosperm enclosed within a protective covering layer produced by the ovary. Another distinguishing character of angiosperm is they produce by both microspore and megaspores like other vascular plants. Very important one is occurrence of double fertilization and triple fusion is the unique characteristic of angiosperm. ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ, ಐ ಮೀನ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿ ಓದಿದ್ರ, ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಯುನಿಕ್ ಟು angiosperm. So these are all the distinguishing characters of angiosperms. Okay, angiosperm once again two type. We can divide into two group, that is dicotyledons and monocotyledons. Of course difference ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಡೈಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಮೊನೊಕಾಟಿಗೂ, just refresh. So dicot, root is taproot system, monocot, root is adventitious. In monocot, adventitious root is called fibrous root system. Then no sheathing leaf base in dicot. In monocot there is a sheathing leaf base. Venation reticulate, in monocot parallel venation. Symmetry of flower, symmetry of leaf
that is dorsiventral leaf in dicot, isobilateral leaf in monocot alva. Then floral whorl, tetramerous or pentamerous in dicot, usually trimerous in monocot. Means tetramerous andre petals are 4, pentamerous andre petals are 5 generally dicot nalli, but monocot alli petals are in 3 9 in whorl, ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆನ ಹೋರೋಸ್ ಇರ್ತವೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾನೋಕಾಟಲ್ಲಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಮೀರಸ್. ಕಾರ್ಟಿಲಿಡಾನ್ 2 ಇನ್ ಡೈಕಾಟ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಉಂಟು ಮಾನೋಕಾಟ್, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಾರ್ಟಿಲಿಡಾನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಕೇಂಬಿಯಂ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೇಂಬಿಯಂ is present in dicot, absent in monocot. Then vascular bundle arranged in the form of a ring in stem, whereas in monocot scattered arrangement of vascular bundle in stem. In root, vascular bundle is tetrarch in dicot, polyarch in monocot. So ಹಾಗಾಗಿ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಡೈಕಾಟ್ ಮಾನೋಕಾಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೀಫ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಫ್ಲವರ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕಾಟಿಲಿಡಾನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ಅನಾಟಮಿನ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಡೈಕಾಟ ಮಾನೋಕಾಟ ಅಂತ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಫ್. ಸೊ ಕಮ್ ಟು ದ ಮೇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ರೂಟ್. Okay, what are the characteristic features of root? Developed from radical part of the embryo. ಸೊ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ದ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಿಮ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ಲಿಮ್ಯೂಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, whereas radical develop into root system. So root, they are developed from radical part of embryo. Then it grows downward into the soil along the force of gravitation. Hence they are positively geotropic in nature. Geotropic means movement of plant part towards gravitational force. That is called geotropic. The phenomenon is called geotropism. So positively geotropic means towards gravitational force. Negatively geotropic andre against gravitational force. For example, shoot system against gravitational force alva, ಹಾಗಾಗಿ they are called negatively geotropic, but root is always positively geotropic, grow towards gravitational force. Then root grows towards water, hence they are positively hydrotropic in nature. Then root is non-green or colorless, hence it cannot manufacture organic food materials. There is no chlorophyll pigment in root. It is characterized by the absence of nodes and internode. There is no node and internode in root. Root branches are endogenous. Then root always bears unicellular root hairs for absorbing water and mineral nutrients. ಇದನ್ನು ಸಹಿತ ನೀವು ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಓದಿದ್ದೀರ. ರೂಟ್ ಹೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್, mainly meant for absorption of water and nutrients. Okay, so these are all the characteristic features of the root. So another is the presence of root cap at the apex, which gives protection. Clear? These are all the characteristic features of the root. So normal function of root: fixation or anchorage of plant body firmly to the soil. ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯನೇ. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ರೂಟ್? ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಆಂಕರೇಜ್, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಅಬ್ಸರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ದೆನ್ conduction of water minerals absorbed by the root hairs to the aerial parts. These are all the normal functions. Special function ಏನು root ಇಂದು? Storage of food materials, gives additional mechanical support. Then for vital another vital functions like respiration, buoyancy, assimilatory functions. For that for all these special functions they show some modification. Next ನೋಡುವ ಏನು modification ತಿಳ್ಕೊಂಡು. Then miscellaneous functions like clinging, absorption of moisture from the air, parasitic function. They're all special function. For that they show several modifications. So come to the modifications. The root system is classified into two types based on their origin.
So you know very well, tap root system and adventitious root system. There is two type of root based on their origin. One is tap root system, another one is adventitious root system. Tap root system develop from the radical of germinating seeds. Clear? Taproot ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಡೆವಲಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರಾಡಿಕಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಜರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಸೀಡ್ಸ್. ರಾಡಿಕಲ್ ಪ್ಲೂಮಿಲ್ ನೋಡಿದಿರ ನೀವು. ಸೊ ರಾಡಿಕಲಿಂದನೇ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್. ಸೊ ರಾಡಿಕಲ್ ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ರೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ದಟ್ ರೂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್. ತಾಯಿ ಬೇರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್, ವಿಚ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ ರೂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಡಿಕಲ್ ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ರೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ರೂಟು ಏನು ಕರಿತೀರ, ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ, ತಾಯಿ ಬೇರು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀರಲ್ಲ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ ರೂಟ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ರೂಟ್ಸ್. So taproot is the characteristic features of dicotyledon plants, and it is very extensively spread within the soil. So this is the taproot. Clear? Adventitious root. So these root develop from the other part of the radical. Clear? Radical root ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆದರೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರೂಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆದರೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ, ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೇ ರೂಟ್ ಬರಲಿ, ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೇ ರೂಟ್ ಬರಲಿ, ಅದಕ್ಕೇನು ಕರೀತೀರಾ, ಅಡ್ವೆಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಮೊನೊಕಾಟಿಲಾನ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ lived. It dies before maturing the plant body. ಸೊ ಮೊನೊಕಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಅಡ್ವೆಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೊನೊಕಾಟಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ರೂಟಾಗಿ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದಿವಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸತ್ತೋಗುತ್ತದೆ. ಆನಂತರ ಆ ರೂಟ್ ಬೇಸಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ರೂಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ರ್ಯಾಡಿಕಲಿಂದ ಬಂದ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಫೈಬರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಅಡ್ವೆಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೇ ಥರದ ರೂಟ್ ಇರೋದು, ಒಂದು ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವೆಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್. ಫೈಬರ್ ಲೈಕ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಮೊನೊಕಾಟ್, ಫೈಬರ್ ಲೈಕ್ ಅಡ್ವೆಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ ಇನ್ ಮೊನೊಕಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟು ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಎರಡು ಥರ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ವೆಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಡ್ವೆಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ರೂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ other than radical. Clear? That is called adventitious root. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊನೊಕಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೆಚೂರ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್ ಏನು ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸತ್ತೋಗ್ತದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಲೇಟರ್ ಮೆನಿ ಫೈಬರ್ ಲೈಕ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೆಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಅಡ್ವೆಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸಚ್ ಫೈಬರ್ ಲೈಕ್ ಅಡ್ವೆಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಮೊನೊಕಾಟ್ is called fibrous root system. Clear? Okay, so totally there are two type of root system, tap root system and then adventitious root system. Okay, so modification, root modifications. We can classify root modification into underground root modification and then aerial root modifications. Clear? It may be monocot or dicot, whatever it may be. Totally we can divide root modification into underground root modification and then aerial root modification. So underground root modification mainly for the storage of food materials. ಯಾಕೆ root modification ಆಗಿರುತ್ತೆ, mainly for the storage of food material. Here the root become much swollen and fleshy due to the deposition of large quantities of food material. Such fleshy roots, they are known as root tubers. Both taproot and adventitious root system, they show several underground root modification. So taproot root modification for storage, different type. One is fusiform, taproot modification for storage.
One is fusiform. Means here taproot is swollen in the middle and gradually tapers towards the both end. Clear? Best example is radish. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ತುದಿನ ಸಹಿತ ತೆಳುವಾಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಅಂಥ ರೂಟಿಗೆ ಏನು ಕರಿತೀರಾ? ಫ್ಯೂಸಿಫಾರಮ್ ರೂಟ್. ಮೂಲಂಗಿಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. Another type is coniform root. This root is broad at top and gradually tapers or narrow towards the lower end. Best example is carrot. ಏನು ಕೋನ್ ಶೇಪ್ ಇರ್ತದೆ, ಟಾಪಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡಲ್ಲಿ ಚೂಪ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ, ಟೇಪರ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ conical root or coniform root. Best example is carrot. Next type of taproot modification, napiform. Here the taproot is extremely swollen and abruptly tapers towards the lower end. Best example is turnip and beetroot. This is called napiform. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಟೇಪರ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಕೋನ್ ಥರ ಟೇಪರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಟೇಪರಿಂಗ್ ಟುವರ್ಸ್ ಅನದರ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಸಡನ್ಲಿ ಟೇಪರ್ಸ್ ಟುವರ್ಸ್ ಅದರ್ ಎಂಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ napiform. ಸೊ ಅನದರ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಟ್ಯೂಬರಸ್ ರೂಟ್. ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸೋಲನ್ ರೂಟ್, ಯಾವುದೇ ಥರ ಶೇಪ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇರೆಗ್ಯುಲರಿ ಸೋಲನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಐಪೋಮಿಯಾ ಪೊಟ್ಯಾಟಸ್. ಯಾವುದು? ಗೆಣಸು. there is no perfect shape. It's a taproot modified because of the storage of food in irregular form. That is called tuberous root. And another is swollen, extremely swollen and suddenly tapers towards the other end. That is called napiform. Best example, turnip and beetroot. Another one is coniform. So swollen at base and gradually tapers towards other end. That is, best example is carrot. And another one is fusiform. Best example is radish. Totally taproot modification for food is of 4 type: fusiform, and then coniform, napiform, tuberous root. Then adventitious root modification. Adventitious root means other than the radical root. Root is other than the radical. That is adventitious root. So tuberous root. So these adventitious roots become irregularly swollen. So ಹಿಂದಿನ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟಲ್ಲೂ ಟ್ಯೂಬರಸ್ ರೂಟ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಅಡ್ವೆಂಟೇಷಿಯಸ್ನಲ್ಲೂ ಟ್ಯೂಬರಸ್ ರೂಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಕರೀತೀರಾ? ಟ್ಯೂಬರಸ್ ರೂಟ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ಗೆಣಸೇನಿದೆ, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಅಲ್ಲ, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್, ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ರೂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಗೆಣಸಿನ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಲು ಸಹಿತ ಸೋಲನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬರಸ್ ಕಂಡಿದ್ರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಅದರ ಪ್ರತಿ ಗಣ್ಣಲ್ಲೂ ಸಹಿತ, ಪ್ರತಿ ನೋಡಲ್ ರೀಜನಲ್ಲೂ ರೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಆ ರೂಟ್ ನೀವು ಅಡ್ವೆಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಿ, ಆ ರೂಟ್ಗಳು ಸಹಿತ ಟ್ಯೂಬರಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದೆನ್ ಫೆಸಿಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ರೂಟ್. These are similar to tuberous root but produced in a cluster or fascicle. Similar to tuberous but they are in cluster, in group. For example, dahlia. Dahlia ಅಂದರೆ ಡೇರೆ ಹೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಗೆಡ್ಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಸ್ಪರಾಗಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಶತಾವರಿ, ಹಲವು ಮಕ್ಕಳ ಬಳಿಯಿಂದ ಕರಿತಾರೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರತಿ ಇದು ಮಾನೋಕಾಟ್ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ವಾಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೈಕಾಟ್ ಮಾನೋಕಾಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ರೂಟ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಆಸ್ಪರಾಗಸ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಲಿಯಾ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಫೆಸಿಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ರೂಟ್. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಟೈಪ್, nodulated root. When the rootlets are swollen only once at the tip in their whole length due to the storage of food, they are called nodulated. ರೂಟ್ ತುದಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವೋಲನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ. ರೂಟ್ ಬೇಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವೋಲನ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ತುದಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವೋಲನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಂಥ ರೂಟಿಗೆ ಏನು ಕರಿತೀರಾ? ನಾಡುಲೇಟೆಡ್ ರೂಟ್. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
ಮ್ಯಾಂಗೋ ಜಿಂಜರ್, ಏನದು ಮಾವಿನ ಶುಂಠಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ರೂಟ್ ನಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ನಾಡ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ರೂಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಮೊನಿಲಿಫಾರಮ್ ರೂಟ್. ಹಿಯರ್ rootlets, they are repeatedly swollen, thus giving beaded like appearance. ನಾಡ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ತುದಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೋಲನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮೊನಿಲಿಫಾರಮ್ ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸೋಲನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಬೀಡ್ಸ್ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಯಸ್ಕೋರಿಯಾ. ಡಯಸ್ಕೋರಿಯಾ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡನ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಯಸ್ಕೋರಿಯಾ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು, ಅದರ ರೂಟು. ಹಾಗೆಯೇ ವೈಟಿಸ್, ಈ ವೈಟಿಸ್ ವೈನಿಫೆರಾ ಏನದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೆಲವು ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ದೆನ್ annulated root. In this type, root develop regularly ring-like swelling. That is called annulated. So ring-like swelling ಇರ್ತದೆ. So best example Psychotria. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯನ್ಯುಲೇಟೆಡ್. ಸೈಕಾಟ್ರಿಯಾ ನೈಗ್ರಾ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಬಂದವರು, ಆಗುಂಬೆ ಅಥವಾ ಏನು ಚಕ್ರ ಹೆಬ್ರಿನಲ್ಲಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಡಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಸೈಕಾಟ್ರಿಯಾ ನೈಗ್ರಾ. ಸೊ ಅದರ ರೂಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯನ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ರೂಟಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ರೂಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರಿ. ಫಾರ್ ಸ್ಟೋರೇಜು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ರೂಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಏರಿಯಲ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್, ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಸಹಿತ ರೂಟ್ ಬಿಡ್ತವೆ. ಏನೇನು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ? 4 ಟೈಪ್. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ರೂಟ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಪ್ ರೂಟ್, ಸ್ಟಿಲ್ಟ್ ರೂಟ್, ಕ್ಲಿಂಗಿಂಗ್ ರೂಟ್, ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ರೂಟ್. ದೆನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ರೂಟ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮೆಟೋಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ರೂಟ್. ಎಪಿಫೈಟಿಕ್ ರೂಟ್, ದೆನ್ sucking root or haustorial root. Clear? Totally aerial roots modification is of 4 type: mechanical root, respiratory root, epiphytic root, and then sucking root. Okay, mechanical root, aerial root, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಹಿತ ರೂಟ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ರೂಟ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಪ್ ರೂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ ರೂಟನ್ನು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಿಯಸ್ ರೂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಿಯಸ್ ರೂಟ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ರಾಡಿಕಲ್ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ದೇ ಆರ್ ದ ಏರಿಯಲ್ ರೂಟ್, ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಬೋವ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್, ಏರಿಯಲ್ ರೂಟ್ಸ್. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಿಯಸ್ ರೂಟ್ಸ್ arises horizontally growing stem branches, growing vertically downwards and reaches soil. Thus they provide mechanical support to the horizontal branches and serves as a pillar. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬನಿಯಾನ್ ಟ್ರೀ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫೈಕಸ್ ಬೆಂಗಾಲೆನ್ಸಿಸ್, ಯಾವುದದು ಆಲದ ಮರ ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲಾಗಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ ತುಂಬ ದೂರ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಮುರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬೇರು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ ಥರ ಆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ರೂಟ್. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ರೂಟ್. ಸೊ ಪ್ರಾಪ್ ರೂಟ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ, ಬನಿಯಾನ್ ಟ್ರೀ, ಏನದು ಆಲದ ಮರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೈಪು ಇನ್ನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ರೂಟ್, ಸ್ಟಿಲ್ಟ್ ರೂಟ್. These root normally arise from the lower nodes of the main stem and grow obliquely downward and provide anchorage to the plant. ಸ್ಟೆಮ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಜಾಗ ಬೀಳ್ದಿದ್ದಂಗೆ ಸ್ಟೆಮ್, ಅದಕ್ಕೇನು ಕರೀತಾರೆ ಸ್ಟಿಲ್ಟ್ ರೂಟ್. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮೇಯ್ಸ್, ಶುಗರ್ ಕೇನ್, ಪ್ಯಾಂಡನಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೇದಿಗೆ ಮುಂಡುಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಡನಸ್, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟು ಫಾರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ರೂಟ್. ಯೂಶುವಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ wedge stemmed plant like beetle, pepper, vanilla, money plant, etc. These roots arise from the nodal region firmly fixed to the substratum, helps in climbing. ವಿಳ್ಯದೆಲೆ
ವೆನಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಬಳ್ಳಿನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಲ್ ರೀಜನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬಂದು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ನೋಡಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಿಯಸ್ ರೂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಆ ರೂಟ್ ಬಂದಿದೆ? ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಿಯಸ್ ರೂಟ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ರೂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಏರಿಯಲ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ರೂಟ್ಸ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ನೆಮೆಟೋಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ನೆಮೆಟೋಫೋರ್ಸ್ ಹಿಂದಿನ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ದೀಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೆಲೈನ್ ಮಾರ್ಷಸ್, ಎಸ್ಚುರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು, ಸ್ವಾಂಪಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಕೆಲವು ನೆಮೆಟೋಫೋರ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತವೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವಿಸಿನಿಯಾ, ರೈಸೋಫೋರಾ, growing saline condition on the seashores. The aeration of the soil is very poor in this swampy area because of the waterlogged marshy conditions. That's why the roots of such plants do not get sufficient oxygen for their respiration. To overcome this condition, they develop special type of root which become negatively geotropic and grows upward into the air from the secondary root. They are negatively geotropic. Nematophores, they are the negatively geotropic. Against the gravitational force ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಯಾಕೆ ಹೊರಗೋಗ್ತಾ ಉಂಟು? ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸಾಯಿಲಿಂದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಂಪಿ ಕಂಡೀಷನ್, ಕೆಸರು ಇರುವಂಥದ್ದು, ಸಲೈನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರೇಷನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ರೂಟನ್ನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೊತಾವೆ. So these aerial roots, they possess minute air pores or lenticels which facilitate the aeration to the root system. ತುದಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಪೋರ್ ಆರ್ ಲೆಂಟಿಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಆರ್ ಏರ್ ಪೋರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೊಗೊತದೆ ರೂಟ್, ಯಾಕೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನಿಗೋಸ್ಕರ. That's why such roots are called respiratory roots or nematophore. ಸೊ ನೋಡಿಲಿ ಅವಿಸಿನಿಯಾದ್ರ ನೆಮೆಟೋಫೋರ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಕಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಾಂಪಿ ಸೆಲೈನ್ ನೇಚರ್ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೂವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀರ. ಮ್ಯಾಂಗ್ರೂವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ಚುರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು, ನದಿ ಮುಖಜ ಭೂಮಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಮೆರಿಸ್ಟಿಕಸ್ ಸ್ವ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀ ರೂಟ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಲೆಂಟಿಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಸ್ವ್ಯಾಂಪ್ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಆ ಥರ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ರೂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊತವೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮೆರಿಸ್ಟಿಕಸ್ ಸ್ವ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ another type is floating root. These are characteristically occur in aquatic plants like Jassia. Floating root. These roots are spongy within, negatively geotropic. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂದರೆ? and project above the water level. These roots contain air, hence they give buoyancy and aeration for the submerged plant. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಆ ಗಿಡ ನೀರಿನೊಳಗಡೆ ಮುಳುಗು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಬ್ಬರ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾರಲ್ವ, ಹಾಗೆಯೇ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏರ್ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಏರ್ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡೋದಕ್ಕೆ ರಬ್ಬರ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಥರ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ, ಮುಳುಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ. ಅಂಥ ರೂಟಿಗೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ? ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಪಿಫೈಟಿಕ್ ರೂಟ್. ಸೊ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ಲಿ ನೆಮೆಟೋಫೋರ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ರೂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಎಪಿಫೈಟಿಕ್ ರೂಟ್. advantageous route for modification for respiration. Epiphytic root. So these are the characteristically occurring in epiphytes like orchids. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಪಿಫೈಟಿಕ್ ರೂಟನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. These plants produce many advantageous roots from their nodes. These roots are hanging freely in air. These are spongy in nature and somewhat greenish in color. The spongy tissues known as velamen surrounds this root, which capable of absorbing atmospheric moisture. So due to the presence of chloroplast,
these epiphytic roots can perform photosynthetic functions. So epiphytic root generally occur in epiphytes like orchids. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಎಪಿಫೈಟಿಕ್ ರೂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವು ಬೇರೆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಜಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮರದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ಎಪಿಫೈಟಿಕ್ ರೂಟನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. Another type, clinging root. Epiphytic plants they are also producing slender aerial roots. They are called clinging root, which provides mechanical support to the plant. Epiphytic root or aerial root ಏನದು helps in absorption of atmospheric moisture, but clinging root, these roots present in epiphytes, they helps in fixation, commonly observed in orchids. Then sucking root, also called hostorial root. So these are produced by parasites like Cuscuta, Loranthus, Viscum, ಬಂದಳಿಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ನೀವಿಂದ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟು, ಟೋಟಲ್ ರೂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ರೂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ದೇ ಆರ್ ಸಕ್ಕಿಂಗ್ ರೂಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗಿಂದ ನೀವು ವಾಟರು ಅಥವಾ ಮಿನರಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತವೆ. ಸೊ ದ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ದೇ ಟ್ವೈನ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ and produce very thin root-like structure called hostorial root or sucking root. These hostorial root penetrate into the host and suck the nutrients from the host plant. That's why they are called sucking root. So these are all different type of root modifications. Clear? Underground root modification, aerial root modifications. Underground nalli ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ರೂಟ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್, ಎಪಿಫೈಟಿಕ್, ಹಾಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡುವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.